Today we are going to discuss about some of the basic principles of organic chemistry, particularly the hybridization and how the structures are predicted based on the hybridization. You can write down hybridization. In hybridization we have sp3 hybridization, sp2 hybridization, write down sp3 hybridization, sp2 hybridization, ask them to get it. sp2 hybridization, sp hybridization, dsp3 hybridization, b2 sp3 hybridization. b2 sp3 hybridization. Usually the carbon-carbon bonds will have sp3 hybridization in saturated hydrocarbons. That is, all have single bond only. Whenever you have double bond, in the case of, as in the case of alkene, this A saturated is A only. So this is double bond, C double bond C, sp2. sp means triple bond. So in CC bond you have sp3 hybridization. In CC double bond you have sp2 hybridization. And in the case of C triple bond we have sp hybridization. Most of the times you will be asked to identify the type of hybridization. Usually this is CC bond, that is, in this case you will have tetrahedral structure. In the case of double bond, you will have triangular planar structure. Planar structure. In the case of CC triple bond, you will be having, that is sp hybridization, that is, it is a linear shape, linear structure, rod-like structure. For example, let us consider sp3 hybridization, as in the case of methane. Can you show the methane molecule model from this? We have CH4, one carbon atom and 4 hydrogen atoms. So this is called tetrahedral arrangement. Tetrahedral arrangement. Can you show me the model from this?
So that is tetrahedral on the green background. So this is methane molecule. Good. So that is known as tetrahedral structure. Okay. And a triangular planar structure is, it will be having, in the case of CH2 double bond CH2, you can draw CH2 double bond CH2. And what about that CH4? That is methane. Write down methane. And this one is ethene. Here you have sp2 hybridization. It means double bond C H H. So this is sp hybridized. So it means it has triangular structure like this. Planar structure, triangular planar structure. And in the case of, you can draw a small dotted triangle like this. So it means it has triangular structure like this. Right? And let us consider sp hybridization. So here you have CH triple bond CH. It means you have a rod-like structure, as in the case of ethine. It's also called acetylene. Acetylene. Ethine. Right? Okay. Now let us analyze the various types of hybridization in various molecules. We'll try to find out. You can go to that board, write down. Identify the hybridization state of each carbon. Write down. Identify the state of hybridization of each carbon in the following compounds. So here we have CH2 first we will have this one CH3 CH double bond CH2. What do you call this compound? Propane. Propane. How many carbon atoms are there? 3. There are 3 carbon atoms. How many CC double bonds are there? 1. 2 bonds. CC and CH. Okay, but in the case of, let us try to identify the type of bond also. For example, CH3 means you can write down like this: CH3 single bond CH double bond CH H. We know already CC sigma bond, CH sigma bond, and CC pi bond. In the case of CC double bond, you have one sigma bond and one pi bond. Sigma bond is due to linear overlapping of orbitals.
this leads to sigma bond. For example, if there are two px orbital, it can combine linearly to have sigma bond. If it is a sidewise overlapping, it leads to pi bond. You should note down the sigma bond is always stronger than pi bond. It means because of the lateral overlapping, sideways overlapping, and the structure of the same. So, this is one linear overlapping. Linear overlapping, the extent of overlapping is more. Yeah. Appo grip. This is stronger. Whereas pi bond is weaker, sideways overlapping. And the extent of overlapping is less. Now let us try to identify the type of bonds here first before proceeding with the hybridization. So this leads to sideways overlapping, that is pi. So here you draw the structure and you have CH sigma bond, 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 CH sigma. So how many CH sigma bonds are there? 3, 6, 4, 2, 6. So 6 numbers. And CC sigma bond, how many? Sigma, sigma, 2. And CC pi bond, 1. Are you able to follow? Okay. இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், அதாவது இந்த CH3 இந்த பாண்டுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு CH3 CH டபுள் பாண்ட் CH2 இந்த இடத்துல எங்க டபுள் பாண்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கோ அந்த கார்பன் sp2 ஹைபிரிடைஸ்ட். அப்போ நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இங்கே கொஸ்டின் அதுதானே கேட்டிருக்காங்க, ஐடென்டிஃபை த ஸ்டேட் ஆஃப் ஹைபிரிடைசேஷன் ஆஃப் ஈச் கார்பன் இன் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட். Propene is the given compound. On the propane, for example, is the first carbon atom, second carbon atom, third carbon atom identify பண்ணலாம். அப்போ அந்த டபுள் பாண்ட் எங்க இடையில இருக்கு? first carbon atom, between first carbon atom and the second carbon atom. So first carbon atom is sp2 hybridized. Second also that is involving in double bond, so sp2. Third one there is no double bond, so you can write down as sp3 hybridized. Are you able to follow? So now we are able to identify. Okay. அடுத்தது இப்போ இந்த இடத்துல இந்த sp போட்டோம்ல, அந்த இடத்துல இன்னொரு லாஜிக் ஒன்று இருக்கு. C ட்ரிபிள் பாண்ட் O போட்டோம்ல, அது பாருங்க இங்கே வா. இந்த C ட்ரிபிள் பாண்ட் Cயும் அதே மாதிரி ரெண்டு டபுள் பாண்ட் பக்கத்துல வந்தா that behaves like sp. புரியுதா? ஸோ இப்போ இது பக்கத்தில் போட்டு லீனியர் ஆர் இங்கே CC ட்ரிபிள் பாண்டில் இருக்கும். இல்லாட்டினா ரெண்டு பக்கமும் டபுள் பாண்ட் வந்ததுன்னா சில காம்பவுண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் HCHO ஃபார்மால்டிஹைட் அப்படின்னு போட்டால் அந்த ஃபார்மால்டிஹைடில் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வரும். HC அப்புறம் CHO அப்படின்னு வரும். ஸோ இங்கே வராது, இதில் வரும். அதாவது CH2 C டபுள் பாண்ட் O அப்படின்னு இந்த ஸ்ட்ரக்சர், நாட் ஃபார்மால்டிஹைட். CH2 டபுள் பாண்ட் C டபுள் பாண்ட் O. இந்த மாதிரியான ஒரு காம்பவுண்டில் இப்போ C டபுள் பாண்ட் O ரெண்டு பக்கம், ஐ மீன் C டபுள் பாண்ட் ரெண்டு பக்கம் வர்றதுனால that is taken as equivalent to C triple bond C. அப்போ அதுவும் sp hybridized தான். ஓகேவா? ரைட். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் போடுவோம். இப்போ நான் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்ட்ரக்சர் அது போட்டியா? ஸோ இப்போ அந்த sp2 hybridized ரெப்ரசன்ட் பண்ணியாச்சா?
Okay, அதை வச்சுக்காம மறுபடியும் சொல்லுது. sp2 எதனால propaneல there are 3 carbon atoms. Proceed. First carbon atom, Sattama, second sattama carbon besi. atom, third carbon atom. What is the name? Propane. Propane. Sattama sutta. Propane. So the first carbon atom is connected to the second carbon atom with a double bond. With a double bond. So sp2, this is also sp2. Yes. So first carbon atom is sp2 hybridized. Second is also sp2 hybridized. What about the third carbon atom? sp3 hybridized. Why? Because there is no double bond. All are single bonds only. Is it clear? Yes. Right. Now let us analyze another structure. Nigo. In the structure, CH2 double bond C double bond O. அழைச்சிரு மற்ற எல்லாத்தையும் அழைச்சிரு கட்டடிச்சா இல்லை அந்த ஸ்பேசஸ் ஓகே அது யூஸ் பண்ணிடுறோம். CH2 double bond C double bond O. இது ஒரு காம்போ. Let us now worry about the nomenclature. We are very keen on the identification of hybridization. இப்போ எத்தனை கார்பன் ஆட்டம் இருக்கு? 2. ஐடென்டிஃபை பண்ணு. 1 2. இப்போ இந்த ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கிறப்போ இதுல நாம கரெக்டா சொல்லணும். இந்த கார்பன் ஆட்டம் வந்து என்ன ஹைபிரிடைசேஷன்? Since it has double bond, two double bonds. Two double bonds. In the side double bond இருக்கு, இந்த side double bond இருக்கு. So அதை நம்ம triple bond-ஆ consider பண்ணுவோம். So that is sp. Then this has double bond with this carbon. Such that is sp2. sp2. So அப்போ இது வந்து sp2, இது sp. sp. ஓகேவா? ஏன்? Because இதுல two double bonds are equivalent to one triple bond. அதனால தான். ஓகேவா? Good. Next. Can you that is identify the sigma bond and double bond? I mean pi bond. அதிலே போடு. தனித்தனியாக போடலாம். ஐடென்டிஃபை பண்ண CH sigma bond எவ்வளவு இருக்கு? CH sigma bond வந்து C bonds H sigma bond எவ்வளவு? 2. Only 2. Okay. அடுத்தது CC sigma bond 2. ஒன்னே ஒன்று தானே இருக்கு. எப்படி 2 சொல்லுவேன்? சார் இந்த கார்பன் ஆட்டம் அங்கே டபுள் பாண்ட் அது O இல்லது. நம்ம பார்க்கறது CC Okay, sigma CC. bond தான். So CC sigma bond 1. 1. CC pi bond 1. அடுத்தது CO sigma bond 1. CO double pi bond 1. புரியுதா? தனித்தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். இது புரியுதா? ஓகே, ரைட். We'll have one more structure. CH3 twice CO. What do you call this? Keto group. Keto group. Acetone. அதில் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். சார் இந்த டபுள் பாண்ட் வருமா சார்? டபுள் பாண்டு C டபுள் பாண்ட் ஓக்கு தான் வரும்.
C double bond. H6 அப்ப start. C2H6 ன்னு போடுற. அது மாதிரி போடக்கூடாது. தனித்தனியாக பிரித்து போடணும். CH3 CO CH3 இப்படி போடணும். CH3 C double bond O இப்படி இறக்கி போடு. CH3 நான் போட்டுக்கோங்க. CH3 C double bond O CH3 So that's it, sir. So structure போட்டு sigma bond படிக்கணும். முதல்ல ஹைப்ரிடைசேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடு. சரி ஓகே போட்டுரு. அது தனியாக அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம். CH எவ்வளோ வருது? 6. இந்த பக்கம் 3 அந்த பக்கம் 3. ஓகே 6. அடுத்தது CH சிக்மா பாண்ட் 6. CC sigma bond, sir. CC சிக்மா பாண்ட் எவ்வளோ? 1 2. 2. வெரி குட். அடுத்தது CC pi bond. CC பை பாண்ட். 0. அங்கே எங்கே CC பை பாண்ட் இருக்குது? இல்ல. இல்லை. CO pi. CO சிக்மா பாண்ட் ஒன்று போட்டுக்கோ. Sigma bond. ஒன்று. அதுக்கப்புறம் தான் CO பை பாண்ட். Pi bond 1. ஓகேவா? அதில் போட்டாச்சா? ரைட். இப்போ ஹைப்ரிடைசேஷன் போடு. CH3 அப்படியே போட்டுக்கோ. C டபுள் பாண்ட் O கீழ் பக்கமாக டபுள் பாண்ட் O தென் CH3. இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ண அந்த C வந்து டபுள் பாண்டில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கா? ஆமா. அப்போ அது என்ன வரணும்? C double bond involved ஆச்சுன்னா sp2. வெரி குட். ஸோ sp2 ஹெட் C2 போடு. அங்கே போடாது. கார்பனுக்கு மேலே போடு. கார்பன்ட்டு போடு. அது sp2. So இது எல்லாமே sp. மற்றதெல்லாம் sp3. இப்போ புரியுதா? எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது புரிஞ்சுதா? ஓகே. இன்னொரு காம்பவுண்ட் அது மாதிரி பார்க்கலாமா? Can you write down the structure of benzene? Draw the structure of benzene. Benzene எப்படி இருக்கும்? Hexagon formula. Alternative double bond. Alternative double bond ஓட இருக்கும். ஸோ இதில் எத்தனை கார்பன் ஆட்டம் இருக்குது? 2 ஸ்ட்ரக்சராகவும் போடு. ஒன்று வெறுமனே ஹெக்ஸாகன் போடு. இன்னொன்று வந்து ஃபுல்லாக கார்பன் ஹைட்ரஜன் வர மாதிரி போடு. ஸோ இப்போ நான் போட்டிருந்தால அது மாதிரி போடு. ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவாக டபுள் பாண்ட் எல்லா இடத்துலையும் ஹெச். அங்கே போடக்கூடாது. அந்த ஹெக்ஸாகன் மேலே நான் போட்டுருக்கோம். இந்த மாதிரி போட்டு அது மாதிரி போட்டால் அது தனியாக CH அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். அது மாதிரி போகும். இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆனால் CH2ன்னு போட்டிருக்கே. CH தானே வரும். பென்சீனுக்கு C6H6 தானே. எல்லாத்துலேயும் ஏடா விடாமல் போட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? அது அப்படியே போட்டு அதான் ஃபுல்லாக அழிச்சுது. அவசரப்படாமல் போடு. C6H6 தான் அதோட மாலிகுல்.
molecular formula C6H6. ஒவ்வொன்றும் ஹைட்ரஜன். இந்த மாதிரி நான் எப்படி போட்டுக்கிறேன் எக்ஸாக்டாக போடுறேன். அதே அந்த ஆங்கிள்லாம் முக்கியம், இஷ்டத்துக்குலாம் போடக்கூடாது. ஹெக்ஸகன் ஸ்ட்ரக்சர் பர்ஃபெக்டாக வரும். அது இப்படி கீழ் பக்கம் alternative double bond. Okay, so இதில் எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 6 கார்பன் இருக்கு. ஸோ அப்போ எல்லாம் டபுள் பாண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு? ஆல்டர்னேட்டிவ் பொசிஷனில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. ஸோ அப்போ sp2 ஹைப்ரிட், அது டபுள் பாண்ட் இருந்தால் என்ன டைப்பு? sp. அப்போ sp2 ஐடென்டிஃபை பண்ணு. ஒவ்வொரு கார்பனுக்கும் sp2 போகணும். ஆமாம், 2 கார்பன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு டபுள் பாண்டில். அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் தான் sp2. ஸோ அங்கே நடுவில் போட்டுக்கல, அது இந்த கார்பனுக்கு போட்டு இந்த சைடு இருக்குல்ல ரைட்டில் இங்கே போட்டிருக்கல, இந்த இடத்துல போட்டிருக்காது, போடாத இங்கே போடு. இங்கே sp2 இங்கே போட்டிருக்கில்ல, இந்த கார்பனுக்கு sp2ன்னு போடணும். sp2 இங்கே போட்டிருக்கில்ல, கரெக்டாக தான் போட்டிருந்தேன் முதல்ல. அங்கே போட சொன்னேன். ஒவ்வொரு கார்பனுக்கு மேலே கார்பனுக்கும் போடு. இப்போ புரியுதா? ஆனால் ஆல்டர்னேட்டிவ் 3 டபுள் பாண்ட் தான் வருது. ஆனால் 6 கார்பன் ஐட்டத்துக்கும் என்ன ஆகுது? sp2 ஹைட்ரேட். ஏன்? 2 கார்பன் சேர்ந்தா தானே ஒரு டபுள் பாண்டு. அப்போ 3 டபுள் பாண்டுனாக்கா RS வந்துடும். அப்போ ஆல் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஆர் sp2 ஹைப்ரிடைஸ். எழுதுறது ஆல் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஆர் sp2 ஹைப்ரிடைஸ். இப்போ புரியுதா? இப்போ இந்த இடத்துல கார்பன் இருக்கு, கார்பன் கார்பன் மறுபடியும் போட்டுக்கோ. இப்போ CH எவ்வளோ இருக்கு? ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக சொல்லு. CH சிக்மா பாண்ட் எவ்வளோ இருக்கு? CC சிக்மா பாண்ட் எவ்வளோ இருக்கு? 6 சிக்மா பாண்ட் போடு, எழுது. CC சிக்மா பாண்ட் எவ்வளோ? CH சிக்மா பாண்ட் எவ்வளோ? அடுத்தது CC மறந்துக்கோ, இஷ்டம்னா 5 பாண்ட் எவ்வளோ? அங்கே தான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கல, அதை பேஸ் பண்ணி சொல்லல. சரி போடு. என்ன பண்ணுற நீನು? அது ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே பிரிக்கிற. உன் இஷ்டத்துக்குலாம் பிரிக்க முடியாது, அது அப்படியே போடுங்க. CC சிக்மா பாண்ட் எத்தனை வருது? அப்படியே கவுண்ட் பண்ண வேண்டியது தானே. அப்போ லேபிள் பண்ணு, சிக்மா பாண்டை லேபிள் பண்ணு. 1. ஏன் ஆல்டர்னேட்டிவாக பண்ணுற? சிக்மா பாண்ட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குல்ல. மொத்தம் எத்தனை இருக்கு? 6. கரெக்டாக என்னென்ன? 1 2 3 4 5 6 போடு. அடுத்தது CC பைபாண்ட். அதுவும் 6. ஓகேவா? அடுத்தது போட்டாச்சா? CC பைபாண்ட் 3. CC பைபாண்ட் 3. பை பாண்ட் வந்து 3 இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம நல்லா இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. புரியுது? அப்போ ஸோ இதுதான் தேவை. ஓகேவா? ரைட், யூ கோ. தீக்ஷிதவா, indicate the sigma bond and pi bond in the following molecules. இந்த போர்டு அழிச்சிடு. C6H12. C6H12 என்ன? எல்லாத்தையுமே இல்லை. C6H12 என்ன காம்பவுண்ட்? C6H12 ஹெக்ஸைன்னு சொல்லலாம், சைக்ளோஹெக்ஸைனும் வரும். சைக்ளோஹெக்சேன் C6H12 ஸ்ட்ரக்சர்ல போட்டா சைக்ளோஹெக்சேன்.
C6H12 இதில் வந்து ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஒன்று வந்து என்ன, சைக்ளோஹெக்சேன், இன்னொன்று வந்து ஹெக்சீன். அது 1 ஹெக்சீனாக இருக்கலாம், 2 ஹெக்சீனாக இருக்கலாம். புரியுதா? இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருக்குமே பாண்ட்ஸ் பார்ப்போம். சைக்ளோஹெக்சேன்னு வந்தாக்கா என்ன வரும்? சைக்ளோஹெக்சேன் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். அது போர்ட் ஃபார்ம் இல்லாட்டினா சேர் ஃபார்ம். இப்போதைக்கு சாதாரணமாக ஹெக்ஸகனாகவே போட்டுருவோம். ஸோ 1 2 3 4 5 6 ஹெக்ஸகன் போட்டுது. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இங்கே ஹைட்ரஜன் 2 வரும். இப்போ புரியுதா? ஸோ பென்சீனுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸு? பென்சீனில் ஆல்டர்னேட்டிவ் டபுள் பாண்டு ஒரு ஹெச் தான் வரும் எல்லா கார்பன்லையும். இதில் நோ டபுள் பாண்டு, ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் CH2ன்னு வரும். அப்போ அந்த பேசிஸில் நம்ம சிக்மா பாண்ட் போடணும். கவுண்ட் பண்ணி போட்டு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ சிக்மா பாண்டு சைக்ளோஹெக்சேனில் நல்ல கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. வேண்டாம் வேண்டாம், எது நல்லா அரைக்காது. போட்டுச்சா? ஸோ CC எத்தனை வருது? 6. CH 12. ஓகே. இப்போ எல்லாமே ஆல் ஆர் sp3 ஹைப்ரிடைஸ்ட். ஓகே, குட். புரியுதப்போ? வெரி குட். ஸோ ஆல் ஆர் மென்ஷன் பண்ண, ஆல் ஆர் sp3 ஹைப்ரிடைஸ்ட். ஆல் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஆர் sp3 ஹைப்ரிடைஸ்ட். ஏன்னா நோ டபுள் பாண்ட் இல்லை. ஓகேவா? CH2Cl2. Identify the sigma bonds. Sir, repeat again. CH2Cl2. Methylene chloride or dichloride no சொல்லிடலாம். CH2Cl2. என்ன வரும்? C சென்ட்ரா வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் Cl Cl. அப்போ all are sigma bond only. C bond H in bond. C bond H sigma. So CH sigma bond ரெண்டு, CCl sigma bond ரெண்டு. அவ்வளோதான். நோ பை பாண்ட். அங்கே பை பாண்ட் எதுவும் இல்லை. ஓகேவா? அடுத்தது CH3NO2 நைட்ரோமீத்தேன் அப்படின்றது. CH3NO2. முதல்ல இதோட ஸ்ட்ரக்சரலாக நீ தெரிஞ்சுக்கணும். CH3 ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுடும். இதில் ஒரு சைடு டபுள் பாண்ட் ஒன்று இருக்கும், இன்னொரு சைடு கோஆர்டினேட் பாண்ட் இருக்கும். இட் இஸ் கால்ட் டேட்டிவ் பாண்ட். அந்த N ஆரோ மார்க் போட்டிருக்காங்க, அது பேர் என்ன? டேட்டிவ் பாண்ட் இல்லைன்னா கோஆர்டினேட் பாண்ட். டேட்டிவ் பாண்ட் நோட் பண்ணிக்கிறேன். டேட்டிவ் பாண்ட். Dative bond a pair of electrons is donated by nitrogen to the oxygen. இங்க வந்து double bond O அப்படின்னு இருக்கும்.
டேட்டிவ் பாண்டுக்கு நம்ம என்ன எடுப்போம்? சிக்மா பாண்டா இல்ல பை பாண்டா? அது டிஃபரன்ஸ் சிம்பிளா? அதை வந்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. நாம் வந்து எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் போகணும். இது சிக்மா பாண்ட், இது சிக்மா பாண்ட், இது சிக்மா பாண்ட், இது சிக்மா பாண்ட். ஸோ இந்த இடத்துல எத்தனை இருக்குது? 4 சிக்மா பாண்டு, 5 சிக்மா பாண்ட் இருக்குது, ஒரு பை பாண்ட் இருக்குது. அது டேட்டிவ் பாண்டுன்னு டிக்ளேர் பண்ணலாம். புரியுதா? ஸோ அப்போ எப்படி போடலாம்? சி கிடையாது, CH சிக்மா பாண்ட் எத்தனை இருக்கு? 3. CN சிக்மா பாண்ட் எத்தனை இருக்கு? 1. அடுத்தது NO சிக்மா பாண்ட் எத்தனை இருக்கு? 1. NO பை பாண்ட் எத்தனை இருக்கு? 1. அப்போ இதுல இருந்து தெரிஞ்சிடும் N-க்கும் O-க்கும் இடையில தான் டபுள் பாண்ட் இருக்கு. அடுத்தது டேட்டிவ் பாண்டை தனியா டிக்ளேர் பண்ணு. N இப்படியே இது பேர் டேட்டிவ் பாண்ட் இருக்கு. Dative bond is a pair of electron is donated to the oxygen. Usually வந்து pairing வந்து ரெண்டுத்துக்கு இடையில நடக்கும். ஒரு பாண்ட்னா 2 எலக்ட்ரான் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். இதுல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான், அதுல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான். புரியுதா? ஆனா இந்த கேஸ்ல a pair of electron is donated by nitrogen to the oxygen. அதனால that is called donor acceptor bond. இல்லாட்டினா coordinate bond. இல்லாட்டினா dative bond. So இதை dative bond ன்னு டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஆரோ மார்க் போட்டுக்கணும். அதாவது எது டோனார் எது அக்செப்டார்னு தெரியணும். இப்போ இதில் எது டோனார் எது அக்செப்டார்? நைட்ரஜன் டோனார், ஆக்சிஜன் அக்செப்டார். ஓகேவா? இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் போடலாமா? HCO NHCH3 HCO NHCH3. இதில் எப்போதுமே இந்த ஸ்ட்ரக்சரலாக உனக்கு போட தெரிஞ்சாதான் இந்த பாண்டெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். C double bond O. வெரி குட். HC டபுள் பாண்ட் O கீழே NH லைன் பக்கமாக போட்டுரு. அதுக்கப்புறம் மற்றெல்லாம் உனக்கு தெரியும் CH3. இப்போ புரியுதா? ஸோ ஒன்ஸ் இதை கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டா நீ போட்டுருக்கா போடு. ஸோ இப்போ இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஈஸியாக இருக்கா? சார் அந்த N-க்கு அப்புறம் ஒரு H bond இருக்குல்ல சார்? NH சிக்மா பாண்ட். நான் வந்து தனித்தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன். இப்போ உங்கள் புக்கில் இல்லைன்னா ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுவாங்க, டோட்டலாக எவ்வளோ சிக்மா பாண்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க. நீ டோட்டலாக அப்படியே சொல்லிடலாம். இப்படி தனித்தனியாக பிரித்து போடணும்னு அவசியமே இல்லை. இப்போ புரியுதா? அது மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் சொல்ல முடியுமா? இப்போ இது டோட்டலாக சொல்கிறியா? CH சிக்மா பாண்ட் டோட்டலாக எத்தனை இருக்குது? 4 + 2 6 + 7 8 இருக்குது. ஸோ சிக்மா பாண்ட் 8 அவ்வளோதான். இப்போ நான் போட்ட மாதிரி போட்டால் கரெக்டாக லேபிள் ஆகிடும் எல்லாமே. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட்னு கேட்டா உனக்கு சொல்ல தெரியும். சிக்மா பாண்ட் வந்து 7 சார். பை பாண்ட் ஆட் இல்ல கீழ கொண்டு நம்பர் 4 2 6 7 8 இருக்கு. புரியுதா? சோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட் நீங்க டிக்ளேர் பண்ணலாம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட் ஏனா புக்ல அது மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட். ஆனா ஐடென்டிஃபை பண்றப்ப தனித்தனியா பண்ணணும். அத பிராக்டீஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். புரியுதா? சோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட்ஸ் எவ்வளவு? அப்ப 8 சிக்மா பாண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்படி ஜெனரலா போடலாம். 8 சிக்மா பாண்ட்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு பை பாண்ட் இருக்கு. அவ்வளவுதான். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா?
அதே மாதிரி அந்த CH2Cl2ல டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குது? 4 சிக்மா பாண்ட் இருக்குது. அதோட அவ்வளோதான், நோ பை பாண்ட். இப்போ புரியுதா? ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட் கேட்டால் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக சொல்லிடலாம். அதே மாதிரி இங்கே போட்டிருக்கீங்களா, போட்டிருக்கா sp2 ஹைப்ரிடைசேஷன் சொல்லிட்டு பென்சீனுக்கு போட்டிருக்கா. அப்போ டோட்டல் சிக்மா பாண்டு எழுது, அங்கே போய் எழுது. டோட்டல் சிக்மா பாண்ட்ஸ் இங்கே எத்தனை? 12. பை பாண்ட்ஸ் எத்தனை? 3. அவ்வளோதான். புரியுதப்போ? பை பாண்ட் இருக்குனாலே உனக்கே புரிஞ்சுப்பா, இது வந்து டபுள் பாண்ட். ஓகேவா? ஆனால் ஒரு பை பாண்டில் என்னென்ன இருக்கும்? ஒரு சிக்மா பாண்ட் இருக்கும், ஒரு பை பாண்ட் இருக்கும். ரெண்டு சேர்ந்து தான் இருக்கும். ஓகே ரைட். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த பாண்ட் லைன் ஃபார்முலா ஏற்கனவே கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் 2 பேருமே போடுங்க. நான் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் போடுறேன், டக்கு டக்குன்னு போடுறேன். ஸோ இது ஆச்சுலாமா? ஓகே, பரவாயில்லை சார். புரியுதா? எனி டவுட்? டேட்டிவ் பாண்ட்னா என்னன்னு மட்டும் வரையும் சொல்லுங்க. டேட்டிவ் பாண்டுனாக்கா, அதாவது ஒரு பாண்டு ஏற்படணும்னா 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்க, H2 மாலிகூல். ஹைட்ரஜன், இந்த ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான், அந்த ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான். அது பேர் கோவேலன்ட் பாண்ட், மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். அது பேர் என்ன? கோவேலன்ட் பாண்ட் அப்படின்னு. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கோவேலன்ட் தான் இருக்கும். அண்ட் அதுலேயே அயோனிக் பாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். ஸோ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா இப்போ NaClன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, சோடியம் குளோரைடு, குளோரின். சோடியம் அதோட எலக்ட்ரானையும் குளோரின் எடுத்துகிட்டு போயிடும் பாண்டு கிளீவேஜ் ஆகிறப்போ. அந்த மாதிரியான 2 ஒன்று தான். அதாவது சோடியமும் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும், குளோரினும் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்து ஒரு பாண்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் வரும். ஆனால் பாண்ட் உடையிறப்ப என்ன ஆகிடும்? அது அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடும், சோடியம் எலக்ட்ரானையும் தூக்கிட்டு போயிடும். அது எதனாலன்னா த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. குளோரின்றது நான் மெட்டல், சோடியம்ன்றது மெட்டல். ஸோ சோடியம் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ், குளோரின் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ். அப்போ எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ் எலிமெண்ட்டுக்கும் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் எலிமெண்ட்டுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய பாண்ட் எப்படி இருக்கும்? அயானிக் பாண்டாக தான் இருக்கும். அங்கே எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஆனால் இப்போ கார்பன் இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல, சிங்கிள் பாண்ட், டபுள் பாண்ட், இதுலெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, நீ ஒரு எலக்ட்ரான் கொடு, நான் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான், ஷேர் அண்ட் கேர்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது மாதிரி. அப்போ உடையிறப்பையும் என்ன ஆகும்னாக்கா, அதோட எலக்ட்ரான் அதை எடுத்துகிட்டு போயிடும், இதோட எலக்ட்ரான் இது எடுத்துகிட்டு போயிடும். that results ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அப்படி வந்துடும். புரியுதா? இதுதான் பாண்டை பொறுத்தவரைக்கும். மூணாவதாக ஒரு பாண்ட் இருக்குது, அது என்னன்னா மெட்டாலிக் பாண்ட் இருக்குது. அங்கே என்னன்னா சோடியமும் மெட்டல், பக்கத்தில் இன்னொரு இப்போ லித்தியம் பேட்டரியெல்லாம் பெரிய பாப்புலராக இருக்குது. லித்தியம் ஒரு மெட்டல், பக்கத்தில் உள்ள எலிமெண்ட், அது மெட்டலுக்குள்ளே நிறைய எலிமெண்ட் இருக்கும்ல. ஸோ அப்போது லித்தியம் அப்படின்னு மெட்டல், லித்தியமும் எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ், அது பக்கத்தில் உள்ளது எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ். அப்போது ரெண்டுமே எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி இருக்கும். அப்போ எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ். ஸோ எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ் எலிமெண்ட்டும் கம்பைன் ஆனால் அது பேர் என்னென்னா தட் இஸ் மெட்டாலிக் பாண்டிங். ஸோ மெட்டல்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பாண்டில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறனால தான் they are good conductors of electricity. ஆனால் எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுக்குது இல்லை. ஆனால் இப்போ அமோனியம் குளோரைடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம், இல்லைன்னா இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்ல, இந்த N டபுள் பாண்ட் ஓன் போட்டு இன்னொரு பக்கம் ஆரோ மார்க் ஓன் போட்டோம்ல, அங்கே வந்து என்னென்னா இந்த N டபுள் பாண்ட் ஓன்றது கோவேலண்ட், N கோஆர்டினேட் பாண்ட் ஓன் இந்த பக்கம் போட்டோம்ல, அது வந்து என்னது டேட்டிவ் பாண்ட். இதில் நைட்ரஜனுக்கு ஒரு லோன் பேர் இருக்கும், அந்த லோன் பேரை அதுவே கொடுத்துரும், டொனேட் பண்ணும். அதனால தான் அது பேர் டோனார் அக்செப்டார் பாண்டு, இல்லைன்னா கோஆர்டினேட் பாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா டேட்டிவ் பாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதா? அது நம்ம கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் ஒரு 15th அன்னைக்கு பிரமாதமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ரைட் சார். மோஸ்ட்டாக என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ்லாம் அக்செப்டராக இருக்கும் சார்? எது டேட்டிவ் பாண்ட்ல மோஸ்ட்டாக என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ்லாம் அக்செப்டராக இருக்கும்? யார் யாருக்கெல்லாம் வேணுன்றவங்களோ அவங்க தான் அக்செப்ட். இப்போ நான் வந்து டொனேஷன் பண்ணுறேன், ஆளுக்கு 10,000 ரூபாய் கொடுக்க போகிறேன்னாக்கா யார் யாருக்கு தேவையோ அவங்கெல்லாம் வந்து வாங்கிப்பாங்கல்ல. என்கிட்ட இருந்தால் தானே தர முடியும், அது ஒன்று. புரியுதா? அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல டோனார் இருக்கணும்னாக்கா அவர்கிட்ட லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும், நைட்ரஜனில் இருக்குது, அதனால இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அ டோனார். அப்போ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணும், ஆக்சிஜன் மாதிரியான ஆட்டத்துக்கெல்லாம் அதை டொனேட் பண்ணுங்க, அப்படி வச்சுக்கோங்க.
அது ரிசீவிங் எண்டில் இருக்கணும் இல்லை அதுக்கு அதுதான் ஓகேயா. நம்ம அது கெமிக்கல் பாண்டில் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு கெமிக்கல் பாண்ட் எடுக்கிறப்பயே லியூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் எடுத்தாங்க. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட். ஓகே ரைட். அடுத்த போலமா இப்போது நான் அந்த பாண்ட் லைன் ஃபார்முலாலாம் பிரமாதமாக உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்ட்ரைட்டாக போடலாம் நீங்கள். எங்கள் போடுங்க பார்ப்போம். ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால் முதல்ல நார்மல் ஃபார்முலா போடு, அதுக்கப்புறம் பாண்ட் லைன் போடு. ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால் அங்கெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது, உனக்கு தெரிஞ்ச நீ போடு. ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால் இது வந்து ஐயூகாக் நேம் கிடையாது, காமன் நேம். ஐசோன்னா என்ன? சிமிலர்லி பிரான்ச். அதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் போட முடியாது. நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அதுதான் போடு. எல்லாம் வாயிலே வர சொல்லக்கூடாது. போடு போடு இருக்கு போடு. ஐசோ அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் போடு. ஐசோனா சிமிலர்லி பிரான்ச். ப்ரொப்புனா 3 இருக்கிறதே 3 கார்பன் ஆட்டம் சிமிலர்லி பிரான்ச்சாக போடணும். இதுதான் பாசிபிலிட்டி. இதில் ஆல்கஹால் வேணும்னா ஒரு OH போட்டுடணும். சரியா போச்சு. தட்ஸ் ஆல். இப்போ மிச்சம் உள்ளதை ஹைட்ரஜனை வச்சு ஃபில்அப் பண்ணு. மேக் ஷூர் ஈச் கார்பன் ஆட்டம் இஸ் ஃபில்டு வித் 4 வேலன்சி. அப்போ இங்கே CH3 இருக்கும், இங்கே CH3 இருக்கும், இங்கே ஏற்கனவே 3 வந்தாச்சு, ஒரே ஒரு H வரும். இப்போ புரியுதா? அவ்வளோதான். ஓகே. அப்போ CH3 CH3 இந்த இடத்துல OH வரும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு தான் கவனி பாண்ட் லைன் ஃபார்முலா போடணும். இதன் தேவையில்லை எல்லாம் போட்டிருக்கேன். பாண்ட் லைன் ஃபார்முலானாக்கா 1 2 3 இப்படியே போட்டுடலாம். அவ்வளோதான். இங்கே எப்படி இருக்கோ அதே ஸ்டைல் போட்டுட்டு இங்கே OH அவ்வளோதான். சரியா போச்சு. ஸோ இதுதான் பாண்ட் லைன் ஃபார்முலா. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? ஓகேயா? ரைட். அடுத்தது பண்ணக்கூடாது. அதனால தான் பாண்ட் லைன் ஃபார்முலா. அதெல்லாம் பண்ணினா வேஸ்ட். அது பேர் வேஸ்ட் பீஸ் ஃபார்முலான்னு பேர். ஓகேவா? ரைட். இப்போ நியோபென்டேன் அப்படின்னா சென்ட்ரா கார்பன் ஆட்டம் இருக்கும். தெரியும் உனக்கு. சுத்தி மிதைல் குரூப் இருக்கும். நான் இப்போ வந்து ஐயூபாக் சம்பந்தமாகவே போல எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சரல் ஆஸ்பெக்டாக எடுத்துட்டு போகிறேன். ஸோ தட் ஃபெமிலியாரிட்டி அவ்வளோதான். வெரி சிம்பிள். ஒரு ப்ளஸ்ஸை போட்டிங்கன்னா சரியாக போச்சு, முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம். அதுதான் நியோபென்டேன். புரியுதப்போ? நியோபென்டேன்னா வெறும் ப்ளஸ். ஓகேவா? புரியுதா? ரைட். அடுத்தது ஹெப்டன் 4-1 ஹெப்டன் 4-1 போடுவோம். ஹெப்டன் 4-1 ஹெப்டன் 4-1 ஹெப்டன் 7. அப்புறம் ஓன் அப்படின்னா CO. 4வது கார்பன் ஆட்டத்தில் டபுள் பாண்ட் O. அப்போ 1 2 3 4 5 6 7 முதல்ல அது அடிக்குது. 4வது கார்பன் ஆட்டத்தில் என்ன பண்ணுற? டபுள் பாண்ட் O போடுது. முடிஞ்சதா? இப்போ ஹைட்ரஜன் வச்சு ஃபில்அப் பண்ண. ஸோ CH3 CH2 CH2 C double bond O CH2 CH2 CH3 அவ்வளோதான். இப்போ zigzag-ஆ பண்ணணும் இல்லையா? CH3 CH2 CH2 C double bond O CH2 CH2 CH3 அவ்வளோதான். ஓகே. 4வது கார்பன் ஆட்டத்தில் டபுள் பாண்ட் O போட்டு டன். ஃபினிஷ். ஏதோ ரைசிங் சன் மாதிரி இருக்கா? ஒரு ஏதோ 3 மலை நடுவில் ஒரு கொடியை குத்தி இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஒரு யாரோ ஒரு ஆள் நிற்கிறாங்க. கீழ் பக்கமாக படாது, மேலே மேல் பக்கமாக.
ஏன் பாதாள தூக்கில் போட பெருசாக தான் போடுறேன். இது புரியுதா? 2,3-dimethyl butanal. Dimethyl also. 2,3-dimethyl butanal. TANAL. So NaL ஓட NaL னாக்கா aldehyde. aldehyde ஓட position aldehyde terminal தான் இருக்கும். புரியுதா? பியூட்டா போட்டுரு ஃபர்ஸ்ட் கார்பனேட் அதை போட்டுரு 1 2 3 1 2 3 4 அந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இங்கே டபுள் CHO வரணும் அதனால மேலே அப்படி O போட்டு இங்கே H காமிச்சு அவ்வளோதான் புரியுதா இந்த இடத்துல மட்டும் நீங்கள் அதுதான் 1 2 3 இங்கே CHO தானே அப்போ அதுக்கு பதிலாக ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு H டபுள் பாண்ட் O அவ்வளோதான் அதில் மீத்தேல் ரெப்ரசன்ட் பண்ண யார் வேணாம்னா நான் கை பிடிச்சி மாதிரியே சொல்லிட்டு இருக்கேன் போடு 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 எத்தனை கையில் கேட்குற போது CH3 அங்கே போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை CH3 அதாவது வேற ஏதாவது காம்பவுண்ட்னா O N அப்படின்னா தான் போடணும் CH3 அப்படியே ஒரு கொடி மாதிரி நட்டாலே போதும் அந்த இது புரியுதா இப்படி போட்டாலே CH3ன்னு அர்த்தம் ஓகேவா புரிஞ்சுதா ரைட் குட் வெரி குட் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் க்ளீனாக புரியுதா ஓகே ஸோ உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் நம்பர் 1லேருந்து கொஸ்டின் நம்பர் 6 வரையிலும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ வில் டிஸ்கஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் Sir, complex number